사도행전 2장 1절에서 4절, 14절 한 목소리로 함께 읽으시겠습니다. 오순절 날이 이미 이름에 그들이 다 같이 한 곳에 모였더니 호련히 하늘로부터 급하고 그들이 앉은 온 집에 가득하며 마치 불의 혀처럼 갈라지는 것들이 그들에게 보여 각 사람 위에 하나씩 임하여 있더니 그들이 다 성령의 충만함을 받고 성령이 말하게 하심을 따라 다른 언어들로 말하기를 시작하니라. 14절입니다. 베드로가 11사도와 함께 서서 소리를 높여 이르되 유대인들과 예루살렘에 사는 모든 사람들아, 이 일을 너희로 알게 할 것이니 내 말에 귀를 기울이라. 아멘. 이 시간에는 교회 학교 선생님들이 특송을 하겠습니다. 먼저 잠깐만 유치부 선생님들 차렷 경례. 다음으로 유년부 초등부 선생님 차렷 경례. 다음으로 중고등부 선생님들입니다. 차렷 경례. 이 시간에 찬양으로 하나님께 영광 돌리겠습니다. 예수님의 십자가의 은혜로 구원받은 우리는 교회입니다. 아이들은 어렸을 때부터 교회를 중심으로 하는 신앙생활을 배웁니다. 성경 공부, 기도, 찬양, 행사, 선물, 맛있는 식사까지. 어쩌면 교회는 아이들에게 가장 익숙한 곳입니다. 그런데 왜 아이들은 점점 교회에서 멀어질까요? 신앙의 확신, 하나됨의 즐거움, 사람을 세우고 돕고 변화시키는 기쁨과 감격, 세상을 품고 세상을 섬기고 세상을 위해 헌신하는 가슴 벅찬 꿈을 교회에서 발견하지 못하기 때문입니다. 이제 우리는 교회를 세우신 하나님의 기대를 따라 예수님 안에서 하늘 가족이 되었음을 알아야 합니다. 하늘 가족인 서로를 받아줘야 합니다. 하늘 가족인 서로를 세워줘야 합니다. 하늘 가족인 서로를 돌봐줘야 합니다. 결국 교회가 희망이고 생명입니다. 세상에서 절망하는 우리 아이들이 하늘 가족 공동체로서의 교회를 알고 그 안에서 풍성한 축복을 누릴 수 있도록 이 사역의 동역자 되어 주시길 간청합니다.
우린 돌아서고 그는 변치 않네 여호와께 돌아가자 우린 넘어져도 그 사랑 영원하네 여호와께 돌아가자 우린 돌아서고 그는 변치 않네 여호와께 돌아가자 우린 넘어져도 그 사랑 영원하네 Evening, Commissioner. Harvey Dent never made it home. Of course not. What have you done with him? Me? I was right here. Does it depress you, Commissioner? Your people? Assuming, of course, that they are still your people and not Maroni's. What difference does that make? Well, I'm gonna need a cup of coffee. the good cop, bad cop routine. Not exactly. Can we get a minute, people, please? Him again. Who are the others? Another bunch of small-timers. Some of the marked bills I gave you. My detectives have been making drug buys with them for weeks. This bank was another drop from the mob. That makes 5. We found the bulk of their dirty cash. Time to move in. I'd have to hit all banks simultaneously. SWAT teams, backup. What about this Joker guy? One man or the entire mob. He can wait. Hello? Barbara, it's Anna Ramirez. Jim needs you to pack up and put the kids in the car right away. But the unit's outside. Those cops can't be trusted. Jim needs you away from them as soon as possible. Me. Look, listen. I know why you choose to have your little group therapy sessions in broad daylight. I know why you're afraid to go out at night. The Batman. See, Batman has shown Gotham your true colors, unfortunately. You either die a hero, or you live long enough to see yourself become the villain. I can do those things, because I'm not a hero. Not like Dent. I killed those people. That's what I can be. No, you can't. You're not. I'm whatever Gotham needs me to be. Call it in. Good evening, ladies and gentlemen. We are tonight's entertainment. I only have one question. Where is Harvey Dent? Hey, stop. Well, hello, beautiful. You must be Harvey's squeeze. And you are beautiful. I like that. Then you're gonna love me. You just couldn't let me go, could you? This is what happens when an unstoppable force meets an immovable object. You'll be in a padded cell forever. Maybe we could share one.
Hell, they'll be doubling up the rate this city's inhabitants are losing their minds. This city just showed you that it's full of people ready to believe in good. Until their spirit breaks completely. Until they get a good look at the real Harvey Dent. Huh? And all the heroic things he's done. Batman! Batman! Why is he running, Dad? Because we have to chase him. Okay, we're going in! Go, go! Move! He didn't do anything wrong. Because he's the hero Gotham deserves. But not the one it needs right now. So we'll hunt him. Because he can take it. Because he's not our hero. He's a silent guardian. A watchful protector. A dark knight. 예, 오순절 성령 강림과 제자들이라는 제목으로 목사님 말씀 전해줄 때 큰 은혜 받으시기 바랍니다. 기도드리겠습니다. 오늘도 거룩한 성회를 주시고 특별히 하나님의 명령 따라서 맥주 감사절을 지키게 하시니 감사합니다. 저녁 시간에는 우리 교사 헌신 예배로 드리오니 여름 행사를 앞두고서 우리 교사들이 다시 한번 영적으로 또한 삶 속에 무장하게 하여 주시어서 하나님 앞에 귀하게 사용되고 금년 여름에도 땀 흘리면서 수고하게 될 때에 아름다운 열매를 풍성히 거두게 하여 주시옵소서. 이 저녁에도 주님의 은혜에 감사해서 여러 가지 모양으로 헌금 드렸습니다. 선교 헌금과 또 낮에 못 드린 맥주 헌금과 감사 헌금과 여러 가지 소원의 물질들을 드렸사오니 주님이 연락하시고 축복해 주시옵소서. 우리의 형편과 사정을 아시는 주님, 날마다 원수 마귀의 세력이 강력하게 역사하고 있는 이때에 우리 교사들이 어린 영혼들과 학생들을 주여 보호하고 인도해 나간다는 것이 얼마나 힘들고 어려운 일인지 사람이 물어서는 도저히 감당할 수 없사오니 오순절이 우리 교사들 한 사람 한 사람에게 임하여지게 하여 주시옵소서. 한 사람 한 사람이 성령 받지 아니하고서는 이 시대를 주여 이기고 우리 영혼들을 구원하는 이와 같은 아름다운 사명을 감당할 길이 없습니다. 주여 마지막 때에 하나님의 파수꾼의 역할을 감당할 수 있게 되어지고 영혼을 구원하는 이와 같은 아름다운 어부들이 되기 위하여서는 성령으로 무장하는 길 외에 다른 길이 없사오니 오순절이 오게 하여 주시어서 오순절 이후에 제자들처럼 완전히 변화되어질 수 있는 이런 은총을 입혀 주시옵소서. 예수님의 이름으로 축복하며 기도하옵나이다. 아멘. 할렐루야. 이제 여름 행사가 앞에 있어서 어제는 우리 그 박행님 교수님을 초청을 해가지고 우리가 교사 세미나를 갖게 되어졌습니다. 그래서 오전에 2시간, 오후에 2시간 동안 강의를 하게 되어졌는데 우리 교사들에게 도움이 되었지요? 도움이 됐습니까? 얼마만큼 도움됐습니까? 아주 많이요. 할렐루야. 나도 처음부터 끝까지 다 듣지는 못했지만은 잠깐 시작할 때하고 마칠 때 가서 들어보니까 말이죠, 정말 박행님 교수는 탁월한 교수다. 은사가 있는 사람이다. 그래서 우리하고 이제
교회도 세계에 협력하는 교회들이 있는 것처럼 우리 협력 교수다. 할렐루야. 그래가지고 연구를 좀 해가지고 당신 본교회가 우리 교회니까 우리 교회 입장에서 정체성을 아니까 연구를 해가지고 우리 이 몰락해가고 있는 교회학교 교육에 좀 우리 교회에게 특별히 마음을 써달라고 말이죠. 이렇게 부탁을 했더니 아무튼 힘 닿는 데까지 연구하면서 준비하겠다고. 그래서 교회학교뿐만 아니라 우리 교재까지도 지금 쓰고 있는 장자권 회복과 누림의 교재까지도 말이죠. 한번 연구할런지 모르겠어요. 그래서 앞으로 이렇게 우리 교회와 잘 협력하는 이와 같은 교수가 되어진다고 하면은 피차에 유익이 되어질 것 같다 하는 이런 사실입니다. 그러면서 한 길게는 못하고 한 30분 동안 저하고 얘기를 나누었는데 어느 교단이든지 교파를 막론하고 말이죠. 교회 학교가 지금 점점 몰락해가고 있는 이와 같은 상황에 있는 것이에요. 그래서 교회 교육을 담당하고 있는 교수의 입장에서 보게 된다고 하면 목사님 이제 어떻게 할 길이 없습니다. 우리나라의 대교단의 신학교들도 이 교회학교 문제 때문에 대책을 세우느라고 그저 아무개 박사 우리나라의 유명한 박사들의 말을 말이죠 거론하면서 대책을 세우지만은 거기도 뾰족한 묘수가 없습니다. 그런데 박행림 교수는 지금 침례교 신학교의 교수로 있기 때문에 침례교는 말이죠 우리나라에서는 그저 침침해. 그래서 별로 발전을 못했는데 그 이유도 어제 내가 얘기를 했더니 목사님 말씀이 정말 맞는 말씀입니다. 그래서 그랬더니 말이죠 동의를 하면서 말이죠. 그러나 미국에 가면은 제일 큰 교단이 어느 교단이냐 그러면은 바로 침례교단입니다. 침례교단. 그래서 한국에는 이제 침례교가 우리 교단보다 훨씬 더 100년 이상 이렇게 되는 여하 같은 역사와 전통을 가지고 있습니다만은 우리 교단에 그저 미치지를 못해요. 그런데 우리 교단과 침례교단을 비교해 보게 되어질 때에 어떤 차이점이 있느냐 하면은 우리가 신학교 졸업할 때 우리 교단은 말이죠 성령 받아야지 된다, 불 받아야지 된다, 능력 받아야지 된다, 하나님 믿으면서 나아가가지고 개척을 해라 와 이러면서 말이죠 은혜 받게 해서 성령 대망회를 매주 목요일날 하면서 말이죠 간절히 기도하고 은혜 받게 하고 그리고 목요일이면은 저 남산으로 말이죠 서울역으로 나가서 열심히 전도하게 해가지고 무장시켜서 지원 하나도 없었어요. 우리 교단은 나가지고 죽기 아니면 살기로 해라 그랬더니 우리 선배들은 용감했어요. 그리고 우리도 용감했어. 목숨 걸고 말이죠 빈손으로 나와가지고 어떤 사람은 그저 자기 집에서 지원을 받아가지고 초가집을 얻어놓고 오는 사람이 없으니까 총각의 몸으로 말이죠 저 강원도 행성에 있었던 목사님 한 분은 말이죠 혼자서 시골 초가집에서 혼자서 열심히 설교를 하고 말이죠 송한영 목사님이란 분인데 이래 개척을 시작을 해서 그리고 수원에 가면은 수원에서 땅이 제일 넓은 이런 부지를 확보하고 있는 교회가 바로 수원 순복음교회입니다. 그런데 그 이재창 목사님은 교회를 개척을 했는데 오는 사람이 아무도 없는 거예요. 그래서 너무너무 답답해가지고 이재창 목사님이 우리 교회 오셔가지고 2번인가 부흥하셨죠. 그때는 말이죠 예배당이 이렇게 있는 것도 아니에요. 맨바닥에 그냥 헤딩하기니까 말이죠 가마니를 깔아놓고 이렇게 천막 같은 곳에서 이래 예배를 하는데 사람이 없으니까 너무 안타까워서 하루는 기도를 하는데
무슨 생각을 하게 성령께서 주시냐 하면, 야, 믿음으로 목회하는 거야. 사람이 없어도 사람이 가득하다고 설교를 준비하고 설교를 아주 열정을 다해서 외치도록 하라. 그래서 말이죠, 어떻게 했겠어요? 저 페인트를 가지고 와가지고 말이죠, 가만히 위에다가 사람 모습을 가득 그려놨어. 그래서 가득 차도록 말이죠, 그래 놓고 설교를 했더니 말이죠, 힘이 나더라는 거예요. 그래서 한 사람 와가지고 가만히 위에 앉아서 예배를 드리고, 두 사람 오고, 세 사람 오고, 그런데 하나님의 성령께서 역사하시니까 병든 자가 고침받게 되어지고, 할렐루야, 할렐루야, 생통이들이 말이죠, 성령 받아서 방언하게 되어지고, 그리고 그들의 마음속에 열정이 일어나게 되어지니까 오늘날은 수원에서 굴지의 교회로 이렇게 성장하게 되어졌다 하는 이런 말씀입니다. 그런데 그 당시에 침례교단 어땠냐면은, 우리 졸업할 때도 침례교 가면은 저 조건이 좋다. 왜? 개척하면은, 지금부터 여러분 45년 전에 말이죠, 100만 원이라고 하는 것은 큰 돈이었습니다. 그런데 침례교단에서는 말이죠, 500만 원씩 그때 줬어. 나한테도 그래서 그런 제안이 들어왔는데 말이죠, 나는 싫다. 성령님이 더 좋다. 그리고 개척을 시작하면 또 침례교단 나쁘다는 말은 아닙니다. 잘해준다는 말이에요. 잘해준다는 말. 생활비도 말이죠, 2년 3년씩 이렇게 지원을 해주다 보니까 말이죠, 나중에 세월이 지나가고 난 다음에 우리 교단 목회자들은 들풀처럼 어려운 환경 가운데에서 말이죠, 커서 자리를 잡게 되어지니까 지역마다 굴지의 교회가 이루어지게 되어졌는데, 아무튼 그래요. 그래서 침례교단은 미국에서 말이죠, 미국에서는 큰 교단입니다. 그래서 교육 시스템이 잘 되어져 있고 세계적인 학자들이 말이죠, 많이 포진하고 있어서 여러 가지 연구를 하는 이와 같은 교단이기는 합니다만은, 그러나 거기에도 지금 다른 길이 없어서 말이죠, 몸부림치고 있는 이와 같은 시대입니다. 여러분, 교회 학교에 다음 세대 교육에 위기 가운데 있는 시대가 바로 우리의 이 세대인 것입니다. 그래서 아무리 연구를 하고 찾아봐도 말이죠, 길이 없는 것 같은데, 그러나 한 가지 길이 있다. 할렐루야. 무슨 길이에요? 오순절의 역사가 일어나게 되어지면, 오순절의 역사가 일어나게 되어지면은 길이 있다. 그것은 제가 그저 빈말로 하는 게 아닙니다. 어디에 보게 되면요, 교회 행전이라고 말을 할 수 있는 사도행전에 보게 되어진다고 하면은, 오순절 이전의 제자들과 오순절 이후의 제자들은 말이죠, 완전히 달라진 사람들이었어요. 그래서 그저 예수님에게 직접 3년 반 동안이나 열심히 밤낮으로 숙식을 같이 하면서 배웠음에도 불구하고 오순절에 성령 충만을 받기 이전에는 말이죠, 제자들은 정말 어떤 사람들이었냐면 자기 사명을 다하지 못하는 사람, 그리고 알아야 할 것에 대해서, 하나님의 말씀에 대해서 무식한 이와 같은 사람들, 그리고 아무런 능력이 없는 이와 같은 사람들, 그리고 겁쟁이들이었는데, 오순절을 통과하고 난 다음에 오늘 본문 말씀 가운데 보게 된다고 하면, 오순절 날이 이미 이름에 그들이 다 같이 한 곳에 모였더니 홀련히 하늘로부터 급하고 강한 바람 같은 소리가 있어 그들이 앉은 온 집에 가득하며 불의 혀같이 갈라지는 것들이 그들 위에 보여 각 사람의 머리 위에
하나씩 임하여 있더니, 어쨌다고요? 불의 혀같이 갈라지는 것들이 말이죠, 예, 보이고, 그리고 각 사람의 머리 위에 말이죠, 불들이 하나씩 임하여 있더니, 따라서 합시다. 저희가 그들이 다 성령의 충만함을 받고 성령이 말하게 하심을 따라 다른 언어들로 말하기를 시작하니라, 이렇게 말씀을 하고 있습니다. 사랑하시는 우리 성도 여러분, 오순절날 제자들은 말이죠, 뭐 했느냐면 다 성령의 충만을 받았어요. 아무리 어려운 이 시대라 할지라도 이제 다른 것으로는 돌파해 나아갈 길이 없는데, 어린 영혼들을 구원할 수 있는 여 같은 길이 없는데, 오직 한 길, 오순절을 체험하는 여 같은 역사, 성령의 충만함을 받는 여 같은 역사를 통과하게 되어질 때에 완전히 변화되게 되어지고 교사로서의 사명을 온전히 감당하게 되어질 줄로 믿습니다. 그래서 우리 교사들도 말이죠, 한번 따라서요. 오순절을 통과하자. 하나님의 종들은 말이죠, 반드시 거쳐야 할 여 같은 관문입니다. 그래서 오순절 각 사람 위에 임하여 있더니 하는 것처럼 말이죠, 한 사람 한 사람의 오순절의 역사가 있어지기를 주님의 이름으로 축원을 드립니다. 예수님을 대적했던 사울이라고 하는 사람도 말이죠, 기독교 2000년 역사 가운데서 가장 하나님 앞에 귀하게 쓰셨던 여 같은 인물인데, 사도 바울의 오순절은 어디여요? 다메섹으로 예수 믿는 사람들을 잡으려고 가던, 사도행전 9장 말씀 가운데 보면은 다메섹에 가까이 갔을 때에 하늘로부터 말이죠, 오순절의 역사가 그에게 임하시게 된 것이에요. 그래서 밝은 빛이 비치게 되어지니까 그렇게 공부 많이 하고 권세가 당당해서 살기 등등한 여하 같은 사울이 말에서 곤두박질 치면서 떨어지게 되어지고, 그리고 앞을 보지 못하게 되어지자 하늘로부터 소리가 들리기를, 사울아 사울아 네가 어찌하여 나를 핍박하느냐? 주여 누구십니까? 나는 네가 핍박하는 예수다 말씀하시고 말이죠, 다메섹으로 들어가 가지고 아나니아라고 하는 종이 너를 만나게 될 것이다. 그거 난 다음에 아닌 게 아니라 들어가서 말이죠, 3일 동안 앞을 보지 못하고 이렇게 지냈는데, 노크를 하더니 아나니아가 들어와 가지고, 형제 사울아, 네가 오던 길에 보았던 예수님이 나를 네게 보내시어서 너에게 어떻게 하신다? 성령으로 충만케 하신다. 그래서 말이죠, 안수하게 되어졌을 때에 사울이 성령 충만 받게 되어지고 새 힘을 입게 되어져서 무슨 과정을 거친 게 아니었습니다. 바로 일어나 가지고 성령의 능력으로 지금까지 대적했던 예수는 구약 성서에 예언되어진 메시아다, 인류의 구원자다 하면서 말이죠, 말씀을 담대하게 증거하게 되어져서 그 당시에 교권주의자들을 말이죠, 이기게 되어지고, 그리고 하나님 살아계심을 나타내게 하는 여 같은 놀라운 역사를 우리가 보게 되어지는 것입니다. 이것이 바로 사도 바울의 오순절입니다. 그래서 바울의 오순절은 사도행전 9장이 바로 그의 개인적인 오순절이다. 오늘 우리 교사들에게도 여러분 한 사람 한 사람의 오순절의 역사가 있어지기를 주의 이름으로 축원을 드립니다. 그러면 오순절의 체험을 하고 난 다음에 어떻게 제자들이 변화되어졌는가 하는 이와 같은 사실입니다. 주님이
베드로를 부르고 요한을 부르시고 야고보를 부르실 때 그들이 뭐하고 있었다고요? 갈릴리 바다에서 그물을 던지면서 고기를 잡고 있었어요. 그런데 주님이 그들을 부르실 때는 말이죠, 분명한 목적이 있었습니다. 뭐하라고요? 영혼을 구원하라고. 그래서 너희들이 지금까지는 갈릴리 바다에서 고기 잡는 여 같은 어부였지만은, 그러나 나를 따르라. 내가 너희로, 어부는 어부인데 무슨 어부라고요? 사람을 잡는 어부로 만들겠다, 쓰겠다. 그래서 그들은 말이죠, 배와 그물을 다 버리고 예수님을 즉시로 따르게 되어졌어요. 그리고 3년 반 동안 이렇게 훈련받고 난 다음에, 그때까지 베드로가 영혼을 구원한 일이 있습니까? 없습니까? 없어요. 예. 오순절 성령 충만을 받기 이전에는 말이죠, 그죠? 베드로는 열심히 있기 때문에 무슨 일이든지 열심히 하는 사람이요. 그래서 열심히 했지만은 영혼을 구원하지는 못했습니다. 그런데 오순절의 역사가 있고 난 다음에, 성령 충만의 역사가 있고 난 다음에 사도행전 2장 41절 말씀 가운데 보게 된다고 하면 한번 비춰보시기를 바랍니다. 사도행전 2장 41절 말씀 가운데 보면은 말이죠, 베드로가 말씀을 증거하니까 그 말을 받은 사람들은 세례를 받음에, 이날에 함께 읽으십시다. 시작. 그 말을 받은 사람들은 세례를 받음에 이날에 신도의 수가, 할렐루야, 누구의 수가요? 신도의 수가. 그 신도들은 보통 신도가 아니라 말이죠, 예수 그리스도는 나의 구주라고 고백하는 이와 같은 세례를 받은 신도의 수가 말이죠, 하루에 몇 명요? 3,000명이나 더하여지는 역사가 일어나게 되어졌더라. 그래서 오순절 이전에 말이죠, 성령 받기 이전에는, 물론 교회로 데려올 수는 있습니다만은 그 사람들을 변화시켜서 예수를 믿게 하는 이와 같은 일은 오직 성령의 능력이 아니고서는 아니 됩니다. 여러분, 우리는 그래서 말이죠, 우리 교사들 특히 성령 충만 받게 되어지면은, 우리 교사들을 통해서 영혼을 구원하는 이와 같은 본연의 사명을 감당케 하시는 이와 같은 축복이 있어진다고 한 사실을 믿게 되시기를 주의 이름으로 축원을 드립니다. 그래서 많이 알아서 어린이들을 구원하는 게 아니에요. 다른 무엇 가지고 그저 어린이들을 구원하는 게 아니에요. 우리의 가슴 속에 불타는 성령의 역사로 말미암아 어린이들을 구원하게 되어졌다. 우리 교사들만 한번 따라서세요. 주여, 성령의 충만을 주시옵소서. 오순절의 역사가 나에게 일어나게 하시옵소서. 할렐루야. 한 사람의 교사가 말이죠, 뜨거워지게 되어질 때에 거기에 수 없는 영혼들이 구원받는 이와 같은 역사가 따르게 되어진다고 하는 사실을 믿게 되시기를 주의 이름으로 축원을 드립니다. 두 번째로는 말이죠, 오순절을 통과한 이와 같은 제자들, 특히 베드로는 어떤 변화가 오게 되어졌느냐 하면 사도행전 4장 14절 말씀을 보시게 된다고 하면 그렇게 말씀을 하고 있습니다. 이제 사두개인들과 말이죠, 성경 박사들인 사두개인들과 그 당시에 그 제사장들과 교권주의자들 앞에서 말이죠, 재판을 받게 되어졌어요. 그런데 베드로가 말이죠, 기탄 없이 말하게 되어졌습니다. 그러니까 13절 말씀을 보시게 된다고 하면 그들이 베드로와 요한이 담대히 말함을 보고 그들을 본래 학문 없는 보통 사람으로 알았다가 이상히 여기며 또 전에 예수와 함께 있던 줄로 알고, 그래서 말이죠, 이상히 여기게 되어졌어요.
이고, 그들이 보기에 말이죠. 아니, 이 사람들은 학식이 없는 무식한 사람들인데 어떻게 이런 놀라운 말을 할 수 있다는 말이냐? 신학 박사들인 전문가들인 우리들도 할 수 없는 이와 같은 말을 교육을 제대로 받지 못한 사람들이 할 수 있다는 말이냐? 근데 여러분, 우리 성령님은 지혜의 영이신 것입니다. 그래서 성령님이 임하시게 되어지면 말이죠, 모든 진리를 깨달아 알게 하시는 거예요. 그래서 배우는 것보다 더 뛰어난 것이 말이죠, 하나님께서 주신 진리를 아는 이와 같은 자리에 이르는 것. 그래서 무당들도 말이죠, 두 가지 무당이 있잖아요. 무슨 무당요? 여러분들은 잘 모르는구만. 배운 무당하고 내린 무당이 있어. 우리 교회는 그래서 낮에 잠깐 말씀드린 대로 말이죠, 내린 무당을 하던 분들이 말이죠, 몇 명 계신다고. 근데 배운 무당은 말이지 능력이 별로 없어요. 그래서 귀신의 역사가 잘 안 나타나. 그런데 내린 무당, 신이 내려가지고 말이죠, 신에 사로잡힌 이런 무당은 말이죠, 자기가 그저 하려고 하는 것이 아니라 속에 있는 이와 같은 귀신이 시키는 대로 하기 때문에 말이죠, 뭘 잘 알아맞히는 사람을 가리켜서 누구처럼 잘한다 그러십니까? 귀신처럼 잘한다고. 귀신처럼 잘한다고 말이죠. 그래서 내린 무당이에요. 그런 것처럼 여러분, 아무리 오래 배운다 할지라도 제자들은 3년 반 동안 예수님에게 교육을 받았습니다. 그럼에도 불구하고 성령 받기 이전에는 그들에게는 아는 것이 없었던 것이에요. 그런데 성령 받고 나니까 성령께서 어떠신다고요? 깨닫게 하시는 거예요. 성령님은 그래서 진리의 영이시다. 여러분, 이런 사실을 체험하게 되시기를 주의 이름으로 축원을 드립니다. 저는 그래요, 한 교회에서 목회를 말이죠, 30년 이상 하면은 하던 말 또 하게 되고 그래. 새로 나온 분들은 또 뭡니까? 새롭게 듣는 말이니까. 그래서 저는 이 사실을 말이죠, 확실하게 체험한 사람입니다. 기도할 줄을 몰라가지고 무슨 기도밖에 못했다고 일주일 동안 주여 한참 있다가 나타나 주시옵소서. 그리고 또 한참 있다가 말이죠, 주여 또 나타나 주시옵소서. 그 말밖에 못했어. 그것도 말이죠, 1시간 동안 하는 것이 아니라 일주일 내내 밤마다 아무도 없는 산 밑에 예배당에 가가지고 말이죠, 주여 나타나 주시옵소서. 그러나 내 마음속에는 하나님이 살아계시다고 하면 반드시 나에게 나타나시고 나에게 알려주실 것이다. 마지막 날이 되어졌을 때에 나는 그때 하나님을 안 만나면 이제 죽으려고 마음속에 각오를 단단히 했습니다. 그런데 내일이면 이제 난 죽는다. 그런데 말이죠, 11시 30분 예비 사이렌이 울릴 때에 밝은 빛 가운데에서 나는 예수다. 할렐루야. 육신의 귀에 들려오는 것이 아니라 말이죠, 마음에 들려오게 되어졌어. 그러니까 내 그때 어린 나이였지만은 절망적이고 말이죠, 답답하고 그저 만사가 귀찮았던 나, 부정적이었던 나는 말이죠, 하나님의 그 밝은 빛 앞에서 온데간데 없이 사라지게 되어지고 캄캄한 밤에 마치 뭐 하는 것처럼요, 스위치를 탁 켜면은 어둠은 한순간에 떠나가게 되어지고 밝은 방안이 되는 것처럼 말이죠, 이런 것 같았어요. 한순간에 내 인생은 완전히 변하게 되어졌습니다. 그랬더니 말이죠, 12시가 되어지니까 내 입에서 기도가 쏟아져 나오기 시작하는데 말이죠, 아무튼
내가 하는 기도가 아니야. 성령께서 말이죠, 기도를 그저 계속해서 하게 하셨는데, 그래서 우리 신학교에서 그때 우리 고향교회 출신 중에 이봉성 전도사님이라고 하는 분이 계셨는데 말이죠, 그분은 신학교에서 제일 기도 많이 하는 분이에요. 밤에도 기도하고 낮에도 기도하고. 그분은 그래서 유명합니다. 기도할 때마다 말이죠, 오른손을 들고 기도해. 그래서 김봉선 선생님 왜 오른손을 그렇게 기도할 때마다 들고 하냐 그러니까, 하나님하고 교통해야지 되는데 자기 오른손이 안테나래. 그때는 말이죠, 라디오밖에 없었잖아요. 그래서 요 라디오를 들으려고 하면 안테나를 이렇게 세워야만이 말이죠, 전파가 잡히게 되어지고, 잘 안 잡히면 또 삑삑거리고 소리가 나게 되고, 근데 말이죠, 오른손을 들고 기도해야만이 하나님이 보내시는 전파를 잡게 되어지고 말이죠, 자기가 또 하나님 앞에 보내는 전파가 하나님에게로 전달되게 된다고 말이죠. 밤새 그 두 손을 들고 말이죠, 기도하던 그런 분이 계셨어요. 근데 교인들이 기도실 안에 이렇게 내가 기도를 하니까 말이죠, 처음에는 이래 듣고, 처음 듣는 기도 소리다, 저게 누구 목소리냐. 그래서 내가 그저 2시간이고 3시간이고 기도하니까 말이죠, 그때 집사님들이 말이죠, 아무래도 김봉선 선생님이 갑작스럽게 내려오셨는가? 방학도 아닌데 어떻게 내려오셨는가? 그런데 목소리를 들어보니까 말이죠, 김봉선 전도사님 목소리도 아니고 말이죠. 그런데 그때 내가 말이죠, 기도가 그저 갑작스럽게 폭포수처럼 쏟아져 나오는데 말이죠, 지금도 그렇게 열정적인 기도를 드리지는 못하는 것 같아. 여러분, 성령이 임하시면 말이죠, 자기가 생각하는 말만 알고 있는 말이 나오는 것이 아니라 생각하지 못하는 것까지 깨닫게 하시는 성령님, 지혜의 성령님, 할렐루야, 할렐루야. 이런 오순절이 우리 교사들에게 있어지기를 주의 이름으로 축원을 드립니다. 그러니까 말이죠, 당시에 그 석학들이 말이죠, 사두개인들과 바리새인들이 깜짝 놀래가지고, 이 사람은 학문 없는 범인들인데 어디서 배워가지고 저렇게 박사도 못할 말을 하는가? 배워가지고 하는 것이 아니라 배운 실력이 아니라 말이죠, 성령께서는 이렇게 우리를 장악하신 말이죠, 지혜의 성령께서 우리에게 말씀을 주시고, 할렐루야, 교사들 크게 하세요. 말씀을 주시고, 할렐루야, 지혜를 주시고. 그래서 성령 받은 사람의 지혜를 말이죠, 아무도 따라갈 수가 없는 것이에요. 세 번째로는 오순절의 역사를, 과정을 거치고 난 다음에 말이죠, 제자들에게는 놀라운 변화가 왔는데 어떤 변화가 왔어요? 물론 70문도를 보내실 때 말이죠, 잠깐 가가지고 귀신도 쫓아내고 그리고 병든 자도 고치고 말이죠, 그랬지만은, 그러나 제자들의 이름은 거기에 말이죠 나타나 있지를 않아. 근데 성령의 충만을 받고 나니까, 그래서 70문도가 나아가서 말이죠, 이런 능력을 행하고 자기들 체험하고 말이죠, 자기들도 놀랍게 되어졌는데, 성령 오순절 지나고 난 다음에 제자들은 변화되게 되어져서 말이죠, 사도행전 3장에 보시게 된다고 하면 여러분들이 잘 아시는 대로 도저히 고칠 수 없는 사람 누구예요? 나면서부터 안진병이 되어진 사람. 그러다 보니까 그저 거지가 되어져 가지고 성전에 들어가는 사람 나가는 사람에게 한 푼 주세요 하면서 동냥하면서 겨우겨우 불쌍하게 살던 사람, 살 길이 전혀 없는 여하튼 불치의 병으로 고생하는 사람. 근데 성령 충만한 베드로와 요한이 성전에 올라가려고 하다가
여전히 그 나면서부터 안진뱅이 되어진 사람 말이죠. 한 푼 주세요. 그러니까 보고 난 다음 말이지, 성령께서 역사하시니까 그저 뭔가를 주기는 주고 싶은데 말이죠, 주머니를 여봐도 말이죠, 땡전 한 푼도 없는 거야. 근데 마음속에서 말이죠, 그래. 그래서 여러분들이 잘 아시는 대로 베드로가 뭐라고 외칩니까? 은과 금은 내게 없거니와 나사렛 예수의 이름으로 걸으라. 할렐루야. 그랬더니 말이죠, 병자가 벌떡 일어나서 뛰기도 하며 걷기도 하며 성전으로 들어가게 되어졌을 때에 예루살렘 온 성이 놀라게 되어졌어요. 그래서 야, 베드로를 바라보면서 말이지, 저 사람이 누군데 저렇게 아주 명의도 고치지 못한, 고칠 수 없는 나면서부터 안진뱅이 되어진 사람을 고친다는 말이냐. 그러면서 베드로를 말이죠, 보고 또 보고 주목하여 보니까 베드로가 말을 하기를, 너희가 어찌하여 나를 주목하여 보느냐? 내가 한 것이 아니라 너희가 십자가에 못 박혀 죽인 바로 예수 그리스도께서 하신 일이다. 그래서 예수님만이 구원자시다. 그래서 말이죠, 담대하게 외치게 되어지는 이와 같은 모습을 우리에게 보여주고 있습니다. 그랬더니 사람들이 깜짝 놀라게 된 것이에요. 여러분, 우리 교사들에게도 이런 권능에 따르게 되시기를 주의 이름으로 축원을 드립니다. 할렐루야, 할렐루야. 그래서 아이들을 위해서 기도해주고 말이죠, 예수의 이름으로 기도해주고, 또 요사이 아이들은 말이죠, 마음속에 상처들이 많아, 나름대로. 그래서 유치원에 다니는 애도 말이죠, 피곤해서 못 살겠다고, 힘들어서 못 살겠다고 말이죠, 이런 시대를 살고 있어. 그래서 이런 아이들, 다른 것으로 고칠 길이 없지만은 우리 교사들을 통해서 이런 아이들이 고침받게 되어지고, 할렐루야, 새로운 인생을 발견할 수 있는 이런 아름다운 권능이 우리 교사들에게 따르게 되시기를 주의 이름으로 축원을 드립니다. 저는 우리 교회 학교를 생각할 때마다 다른 길이 없어. 우리에게는 다른 길이 없어. 그래서 오직 성령의 충만을 받는 길밖에 없다. 주여, 오순절을 우리에게 허락해 주시옵소서. 성령 충만을 우리에게 허락해 주시옵소서. 기다리고 기다리오니 주여 성령의 충만함을 주시옵소서. 그래서 말이죠, 기도하게 되어졌는데 우리 간절히 기도해서 이런 능력을 받게 되시기를 주의 이름으로 축원을 드립니다. 여기까지만 설교하도록 하겠어요. 그래서 오순절 이전의 제자들은 말이죠, 영혼을 구원하지 못한 자들이었어. 그런데 오순절 날 성령 충만 받고 난 다음에는 말이죠, 하루에 3,000명이나 구원하는 여하 같은 놀라운 사람으로, 사람 낚는 업으로 바뀌게 되어졌다. 그리고 그들이 오순절 이전에는 말이죠, 아는 것이 없었어. 그런데 성령이 충만하게 임하여지고 나니까 박사들도 깜짝 놀라는 여와 같은 그 하나님의 말씀을 해석하고 증거하는 여와 같은 유식한 사람으로 바뀌게 되어졌다. 오순절 성령의 충만함을 받기 이전에는 말이죠, 아무 권능도 없이 이리 차이면 이리 차면 이리 차이고 말이죠, 저리 차면 저리 차이고, 이 사람이 차면 이 사람 발에 차이고, 그리고 저 사람이 차면 저 사람 발에 차이는 여와 같은 말이죠, 권위 없는 여와 같은 무가치한 인생, 권세 없는 인생이었지만은 오순절날 성령 충만함을 받고 난 다음에는 권세 있는 자가 되어져서 가는 곳마다 어때요? 하나님의 역사를 놀랍게 나타나게 되어지고, 그리고 죽은 자를 살리게 되어지고, 심지어는 그저 베드로가 지나갈 때 말이죠, 그림자라도 이렇게 비치게 하려고 말이죠, 그러면 권능에 따르게 되어져서 병든 사람이 낫게 되어지니까. 그리고 사도행전 10장에 보시게 된다고 하면 당시에 그 백부장, 권세가 당당했던 여하튼 고넬료가 말이죠, 베드로가 갈 때 어찌했다고요?
무식한 베드로, 사회적인 지위를 놓고 본다고 하면 비교할 수 없는 여하 같은 관계였지만은 고넬료가 말이죠, 납작 엎드려가지고 말이죠, 벌벌벌 떨면서 베드로를 영접하는 여와 같은 일까지 일어나게 되어졌다. 그래서 우리 교사들이 이런 권능이 따르는 여와 같은 사람, 할렐루야, 당당하게 살 수 있는 여와 같은 교사들 되어지려고 하면 다른 길이 없습니다. 오직 오순절에 성령의 충만함을 받는 길밖에 없다고 하는 사실을 기억을 하시고, 보통 교사가 아니라 오순절의 교사가 되시기를 주의 이름으로 축원을 드립니다. 한번 교사들만 한번 따라서세요. 오순절의 교사, 성령 충만한 교사. 그래서 우리 교회 학교가 말이죠, 이 마지막 때 메마른 이 시대에 놀라운 하나님의 기적의 현장이 되시기를 주의 이름으로 축원을 드립니다. 우리 성도들도 말이죠, 다른 것보다도 주여, 다음 세대가 바로 우리 교사들에게 달려있는데 우리 교사들 다른 것보다도 성령으로 충만하게 하셔서 자기의 사명을 온전히 감당케 하시고 하나님 앞에 칭찬받는 이런 아름다운 교사들이 되게 하여 주시옵소서. 늘 기도해 주시기를 주의 이름으로 축원을 드립니다. 할렐루야. 기도드리겠습니다. 자비하신 우리 아버지 감사합니다. 오늘 주여 맥주 감사 주일, 77절 혹은 초실절, 오순절을 만나게 하시어서 하나님 앞에 영광 돌리게 하시니 감사합니다. 저녁에는 우리 교사들 헌신 예배로 드렸사오니 주님이 함께하여 주시옵시고, 다른 것보다도 제일 먼저 오직 유일하게 성령의 충만함을 받게 하여 주시어서 하나님이 주시는 지혜와 하나님이 주시는 능력과 하나님 주시는 권세를 가지고서 어린이들을 지도해 나아갈 수 있는 참 교사들이 되게 하여 주시옵소서. 주여, 교회 학교가 점점 망가지고 있는 이때에 우리 해운대 매일교회만은 매일마다 성령 충만하게 하여 주시옵소서. 우리 교사들 매일마다 성령 충만하게 하여 주시어서 매일마다 영혼을 구원하게 하시고 매일마다 날마다 하나님 앞에 영광을 돌리게 하여 주시옵시고, 보는 자들의 눈이 놀라게 하시고 듣는 자들의 귀가 놀라는 여하 같은 기적의 역사가 시간마다 날마다 나타나는 해운대 매일교회 되게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. (7월) 월삭 새벽 기도가 7월 3일 새벽 5시에 은혜홀에서 있습니다. 사회는 유상원 안수 집사님, 기도는 정강희 집사님, 그리고 일꾼 성경 공부는 오늘 저녁 예배 이후에 배단회홀에서 있습니다. 그리고 금주 월요일 목요일 담임 목사님과 유 목사님 함께 출타하십니다. 그리고 2017년 여름회 단기 선교 필리핀, 미얀마, 일본으로 가게 되고요. 그리고 교회 학교 한 번 더 말씀드리겠습니다. 7월 8일 다음 주에는 유치부 수련회가 있습니다. 그리고 7월 13일에서 15일은 청년회 수련회가, 그리고 7월 21일에서 23일 목요일에서 토요일은 유년부 초등부 수련회와 중고등부 수련회가 있습니다. 참고해 주시기 바랍니다. 그러면은 목사님께서 축도해 주심으로 모든 예배를 마치겠습니다. 기도드리겠습니다. 아버지, 성령 충만하지 아니하면은 주님이 우리에게 분부하신 사명을 감당할 길이 없습니다. 성령 충만하지 아니하면은 하나님의 능력을 행할 수가 없습니다. 주여, 성령으로 충만케 되어지게 될 때에 베드로에게 일어났던 놀라운 변화가 일어나게 되어지는 것이며 세상을 변화시킬 수 있는 여하 같은 큰 권능이 우리에게 임하게 되어질 줄로 믿습니다. 오직 성령으로 충만케 하여 주시어서 날마다 하나님의 영광을 드러내는 해운대 매일교회가 되게 하시옵시고, 날마다 구원받는 자의 수가 더해지는 해운대 매일교회가 되게 하시옵시고, 날마다 주여 그리스도의 사랑으로서 함께 모여서 하나님 앞에 사랑의 교제가 이루어지는 여하 같은
해운대 날마다 교회가 되게 하여 주시옵소서. 이제는 구주 예수 그리스도의 구속의 은혜와 아버지 하나님의 죄인까지도 사랑하시고 무용한까지도 사용하시어서 많은 영혼을 구원케 하시는 하나님의 놀라우신 은혜와 오늘 또 주여 우리와 함께 계시어서 약한 자를 강하게 하시고 무식한 자를 유능하게 하시고 무능한 자를 유능하게 하시는 여와 같은 보혜사 성령님의 충만케 하시는 은혜가 오늘 헌신 예배를 드리는 우리 교사들과 모든 사랑하는 성도들 머리 위에 몸된 교회 위에 이 나라 이민족 위에 이제로부터 영원히 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘. 자비하신 우리 아버지 하나님 감사합니다.